हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो बेटे आप अज करना है नूमैरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलर्स लॉ। तो ये नूमैरिकल मैनू लगता तुसीं ट्राई करके देखे होंगे, बड़े सौखे जो नूमैरिकल है, फिर भी जिहड़े है माड़ा जिहा प्रॉब्लम वाले मैं नूमैरिकल करवा रहा हाँ जिन्हां दे विच संभावना है कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आउण दी। तो पहला नूमैरिकल करते हैं बेटे। द मोलर कनेक्टिविटीज एट एन इफेक्ट इंट्रोड्यूशन फॉर NaI, sodium acetate and magnesium acetate are 12.69, 9.10 and 18.78 Simon meter square per mole respectively at 25 degrees Celsius. What is the molar conductivity of magnesium iodide at infinite dilution? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, गिवन दिता साडे कोले बेटे मोलर कंडक्टिविटी दित्तियां एट एन इनफाइनाइट डिल्यूशन के उत्ते दित्तियां मोलर कनेक्टिविटीज किहदियां मोलर कनेक्टिविटी सानू दित्ती है बेटे सोडियम आयोडाइड की। ठीक है, किहदी दित्ती है भी साडे कोले सोडियम आयोडाइड की दित्ती है, और मोलर कनेक्टिविटी सानू सोडियम एसीटेट की दित्ती हुई है। ठीक है जी, और मोलर कनेक्टिविटी सानू जिहड़ी हैगी है मैग्नीशियम एसीटेट की दित्ती भी है। ठीक है, पहला यही लिख लैनिया बस जिन्नियां सानू दित्तियां होईयां, बस उदू अगलियां गल्लां जिन्हां 2 लाउणा जां 3 लाउणा वो बाद की गल हुंदी, पहला ये चीज़ां लिख लईदियां हुंदियां। ठीक है जी, यूनिट आपां लिखण नूं इत्थे नहीं रहण देना, जे लिखने भी है तो बेटे आ यूनिट इदां दे हैगे ने अपन। ठीक है, यूनिट नहीं मैं लिखदा गा, आपां टाइम नहीं खराब करना, तो तुसीं लिख लैणे। ठीक है जी, ये जिहड़े मोलर कनेक्टिविटी दित्तियां हुण असीं फाइंड किहदी करनी है, तो फाइंड असीं करनी है बेटे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड की। ठीक है, ये सानू पता नहीं है, पर सानू इन्नी गल पता है भी जदों असीं मैग्नीशियम आयोडाइड है ना जिहड़ा उहनूं असीं खोलांगे तो वो साडे कोले यह चीज़ बनाऊगा मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव प्लस 2 I नैगेटिव। ठीक है, मतलब कि आयोडाइड के सानू 2 आयन इत्थों जिहड़े हैगे मिलदे ने, पर इत्थे साडे कोले जदों आपां सोडियम वाले नूं कढांगे तो सोडियम वाला किन्ने आयन देऊगा बेटे, एक सोडियम वाला आपां नूं पता ही है, एक सोडियम तो किन्ने आयन देऊगा भी, एक सोडियम पॉजिटिव देऊगा तो एक जिहड़ा हैगा वा आयोडाइड नैगेटिव देऊगा। इहने तो एक देने ने, सानू किन्ने चाहीदे ने, सानू चाहीदे ने बेटे 2। ਇਹਦਾ मतलब सानू इहनूं 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी पऊगी। ठीक है, इत्थे ऐ विचार लेना आपां, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो भी 2 बनणगे। हुण समस्या इत्थे पैदा होगी, जे आह 2 बनदे आ तो फिर इत्थे अपने कोल सोडियम जिहड़ा 1 पैदा हुंदा वा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी द्वंद पैदा होगा, ਉਹਨੂੰ भी सानू 2 पैदा करने पैणगे। दूसरी गल है, जो आह सोडियम 2 पैदा होणगे यह भी 2 बन जाने हैं, ये 2 बन जाने तो इत्थे ओबवियसली साडे कोल हैगे ही 2 है, इत्थे तो सानू मतलब 2 बनने ही बनने ने, इस करके फिर आपां ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ भी 2 ला देंगे। ठीक है जी, इक्वल टू 2 सोडियम अपना 2 सोडियम पॉजिटिव बन जाने ये भी, और प्लस 2 एसीटेट आयन बन जाने 2 लैम्डा एसीटेट आयन। ठीक है, लैम्डा नॉट लाना इत्थे, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन। इसे तरह बेटे जो आप मैग्नीशियम वाले कढ़ांगे इत्थे अपना आह लाना सी, जो असीं मैग्नीशियम वाले कढ़ांगे ये मूहरे 2 लाउण की लोड़ नहीं है। क्यों नहीं 2 लाउण की लोड़ बेटे, ये तो मैग्नीशियम का सानूं चाहिदा ही 1 है। ठीक है, मैग्नीशियम का सानूं 1 ही चाहिए, आह 2 चाहिए, 2 अपने आप बन ही जाने ने क्योंकि इत्थे ये पैर दे विच हैगा 2। ठीक है, तो लैम्डा नॉट मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस 2 CH3 2 लैम्डा नॉट CH3 COO नैगेटिव। ठीक है जी, हुण देखो तुसीं भी असीं आह चीज़ बनाउणी है, मैग्नीशियम आयोडाइड बनाउणा है, तो मैग्नीशियम आयोडाइड किवें बन सकदा है, लैम्डा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 आयोडाइड नैगेटिव 2 लैम्डा। ठीक है, ये किवें बन सकदा बेटे, पहली गल तो मैग्नीशियम वाला आ रहा। ठीक है, इहनूं सब तो पहला लिख लो क्योंकि असीं ये तो बनाउणी है चीज़, इहनूं सब तो पहला लिख लो। ठीक है जी, हुण आ जिहड़ा एसीटेट आयन सानूं पता है, सानूं दोने चाहिए नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ये वाले असीं घटा देंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, हुण किहदे कोले एसीटेट आयन हैगे ने वो आपां वेख लैंदे हां, ते उस तो अगे सानूं की चाहिए बेटे आयोडाइड वाला चाहिए। आयोडाइड वाला वेख लो कित्थे है, इत्थे रहा आयोडाइड वाला प्लस 2 लैम्डा नॉट सोडियम पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट I नैगेटिव। ठीक है, हुण सानूं आ भी नहीं चाहिए, आ भी नहीं चाहिए, आ दोने चाहिए सीगे।
ठीक है जी। हुण ये ते आ जिहदे च हैगे ने होर आ सोडियम एसीटेट दे विच दोने इहदे च 2 हैगे ने, आ भी 2 हैगे ने, ये मतलब इहदे च माइनस कर देना। जदों आपां माइनस करांगे बेटे वो सारा ही माइनस होऊगा। ठीक है, माइनस आपां लै लो ना, माइनस सोडियम पॉजिटिव आपां करना हैगा। ठीक है, मैं 2 सोडियम पॉजिटिव करने ने, 2 सोडियम पॉजिटिव माइनस 2 एसीटेट आयन। ठीक है जी। और इन्हां चों जदों आपां इहनूं कॉमन कड्डांगे 2 लैम्बडा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। +2 ਲੈਮਡਾ ਨਾਟ सोडियम आयोडाइड प्लस सॉरी -2 सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट 2 लै लें, साढ़े कोल की बन जाना बेटे अपने को लैम्डा नॉट मैगनीशियम आयोडाइड बन जाएंगे। ठीक है जी। यदि हुण तुहानूं पता कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है सानूं 18 पॉइंट प्लस सोडियम एसीटेट सोडियम आयोडाइड की 12.69 माइनस 9.10। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ 25.96। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਮਨ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਪਰ ਮੋਲ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਅ 0.01 ਮੋਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਟ 298 Kelvin is 1.65 into 10 raised to power minus 4 Simon per centimeter. Calculate molar conductivity of this solution, degree of dissociation of acetic acid and dissociation constant for acetic acid given ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਲੈਮਡਾ H ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 0.01 ਮੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਪਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 1.65 into 10 raised to power minus 4 ਸਾਈਮਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਨਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪਾ ਇੰਟੂ 1000 ਓਵਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਪਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ 1.65 into 10 raised to power minus 4 into 1000 ਓਵਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 0.01। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। 100 ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 1.65। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16.5 ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਮਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਪਰ ਮੋਲ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16.5 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਟ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟੇ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ 0.01 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0.1 ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਬਟੇ 10 ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਗੁਣਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 0.1। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਟੇ 10 ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 16 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ CH3CO ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ? 349.1 ਪਲੱਸ 40.9, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 390। ਹਾਂ, 390 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 390 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਮੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.0423। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4.23 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ? CH3CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ C ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ C ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ 0 ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਫਾ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਅਲਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ C ਅਲਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ C ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ C ਅਲਫਾ ਓਵਰ C ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ C ਦੇ ਨਾਲ C ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ C ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ C ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.01। ਅਲਫਾ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਬੇਟੇ? 0.0423 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ 0.0423। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.87 ਇੰਟੂ 10⁻⁻5 ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.87 ਇੰਟੂ 10⁻⁵। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ 0.0423 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਕੁਅਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਸਲ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 0.3 ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ 1.7 ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ 0.000 ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਟੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਟੇ ਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਓ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।